Welcome to online classes. In last class, we did the problems regarding the operation. Let us continue the problems. The next question, first one, if A is equal to set of all x such that x is a natural number and set B is set of all x such that x is an even natural number, set C set of all x such that x is an odd natural number, and D set of all x such that x is prime number. So these are the given sets. First one, A is set of all natural number, B set of all even natural number, C odd natural numbers, whereas D is set of prime number. Then you have to find first question, A intersection B. First question you have to find A intersection B. What are the elements of A? A is full natural number, set of all natural number, B only even natural number, C odd, D set of primes. Correct? So ಈಗ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಂತ? A intersection B. What is the meaning of intersection? You have to write only the common elements present in both A and B. A ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆರಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಈವನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಿರುವ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ an even natural number, which is same as it is a given set yavdu? Set B. Correct? Now second question, A intersection C. See, A ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ set? It is set of natural numbers, whereas C ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗಿರುವ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬರಿಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ intersection D. What is set A? It is set of natural numbers. What is D? Set of prime numbers. So natural number ಮತ್ತು prime number set ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು intersection, ಯಾವುದು common elements? Again a prime natural numbers are common. Correct? So ಹಾಗಾದರೆ can I write like this? Set of all x such that x belongs to n and x is prime. Correct ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? B is set of all even natural numbers, C set of all odd natural numbers. Is there any element common to both? ಇಲ್ಲಿರೋದು even numbers, ಇಲ್ಲಿರೋದು odd ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ B intersection C ಏನಾಯಿತು? empty set. Now question number 5. B intersection D. What is B?
B contains all even natural numbers, whereas D contains all prime numbers. So B ಮತ್ತು D ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್? We know that in D 2 is the only even prime, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್, ಬಟ್ 2 is the only ಪ್ರೈಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? 2, 4, 6, 8 so on, ಕರೆಕ್ಟಾ? Whereas what are the elements of D? 2, 3, 5, 7, 11, 13 so on. Since 2 is the only even prime present, intersection ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ? Only 2. So B intersection D equal to set containing 2. ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನು, or set of all x such that x is even prime number and x belongs to n. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Since 2 is the only even prime, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? B intersection D equal to set containing 2. Now question number 6, C intersection D. What is C? C ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ x is odd prime number. So C intersection D ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ x ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಆಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ equal to set of all x such that x belongs to n and x is odd prime number. So this is regarding the first question. Now question number 2. Which of the following pairs of set are disjoint? So what is the meaning of disjoint? A intersection B equal to empty. So first question, first set is set 1, 2, 3, 4 and second set of all x such that x belongs to n and 4 less than or equal to x less than or equal to 6. So A and B are disjoint only if A intersection B equal to empty, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಎ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಿ ಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ x lies between 4 and 6 including 4 and 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ x ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಹೇಳಿದರೆ 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 5 x ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಹೇಳಿದರೆ 6 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4, 5, 6 ಆಯಿತು. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಂತ A intersection B. What is A intersection B? What is the common element present in both A and B? 4, correcta? So hagadre it is set containing 4 which is not equal to an empty set. So A intersection B
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಕೊಮಾ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ disjoint sets. So A and B are not disjoint set. Second question. Set containing A, E, I, O, U and second set C, D, E, F. So I will take the first set as A and the second set as B. ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? A intersection B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. E ಅಲ್ಲ, so A intersection B equal to set containing E. Is it empty? No. So this is a non-empty set. Therefore A and B are not disjoint sets. Now third question. First set is set of all x such that x is even integer, whereas second set of all x such that x is odd integer. I will take this as A, this set as B. Now you have to find A intersection B. What is A intersection B? Element common to both. A ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? 2, 4, 6, 8 ಸೊ ಆನ್, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಎಗೇನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 1, 3, 5 ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ -1, -3 ಸೊ ಆನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಈವನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಡ್. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ನೋ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಂಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ disjoint sets. So just you have to find what is A intersection B. ಅಷ್ಟೇ. A intersection B empty ಬಂದರೆ disjoint. If it is non-empty then they are not disjoint. Next question, third one. If A equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, set B 4, 8, 12, 16, 20, set C 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and D 5, 10, 15, 20. Then find first question A minus B. So difference find out ಮಾಡಬೇಕು. What is A minus B? Definition: set of all those elements which belongs to A but does not belongs to B. Correct? So ಹಾಗಾದ್ರೆ A is 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, whereas B is 4, 8, 12, 16, 20. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್? 12, ಓನ್ಲಿ 12, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 12. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇರೋದು 12 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? 3, 6, 9, 15, 18 and 21. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ? ಎಗೇನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 12 ಮಾತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 12 ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು? 4, 8, 16, 20. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ? ಇಟ್ ಈಸ್ 4, 8, 16, 20. So B minus A is 4, 8, 16, 20. Second question, find C minus D. Find C minus D. What is C? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 minus, whereas D is 5, 10, 15, 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? 5 ಉಂಟ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 is the only common element present in both C and D. ಹಾಗಾದರೆ what is C minus D? Set of all those elements which belongs to C but does not belongs to D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಉಳ್ದದೆಲ್ಲ ಕೂಡ does not belongs to D. ಹಾಗಾದರೆ what is C minus D? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ? ಡಿ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ? 5, 10, 15, 20 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. What is the element common in both? Which one? Again 10, correcta? So ಈಗ what is D minus C? Set of all those elements which belongs to D but does not belongs to C. ಇಲ್ಲಿ only the element 10 belongs to C. Therefore the remaining elements in D are 5, 15, 20. So this is D minus C. So I will give some homework questions. Same problem. Find A minus C, C minus A minus D, D minus A, B minus C and C minus B. Question same, huh? So try to find out. Next question. Draw the Venn diagram of the following. Draw the Venn diagram of the following.
First question, A intersection B union C. First question, A intersection B union C. So Venn diagram ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ A. So this is set B and this is set C. So A, B, C are the 3 sets. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಂತ A intersection B union C, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ B union C ಅನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಚಾಕಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. B union C. ಸೊ B ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಯೂನಿಯನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿರೋದು? ಎ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೇಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಎ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ಟಿನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಬೋತ್ ಕಲರ್, ಅಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಈ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು, ಎಗೇನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? So this is A, this is B, this is C. So ಯಾವ ರೀಜನ್ನ? ಇದಿಷ್ಟು, ಸರಿಯಾ? So this region represents ಯಾವ region? A intersection B union C. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ. Second one, draw the Venn diagram of A intersection B union A intersection C. Again, universal set is represented by rectangle. 3 sets. This is A, this is B, and this is C. So this is A, set B, set C. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ,
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಎ, ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ರೀಜನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾ? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಶೇಡ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರುವ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಈಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡುವ. ಇದಿಷ್ಟು ಎ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಿ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಈ ರೀಜನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿಯಾ? ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಂತ? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ ಬೇಕಾ? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀಜನ್ನೂ ಬೇಕು, ಈ ರೀಜನ್ನೂ ಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? So this is A, this one is B, and this is C. So again ಯಾವ ರೀಜನ್ ಆಯಿತು? ಇದೇ ರೀಜನ್ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡೂ ಸೇಮಾ ರೀಜನ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಎರಡೂ ರೀಜನ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಗೇನ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. So this is second one. Now question number 3. A union B whole complement. A union B whole complement. So this is universal set. This is set A, this is set B. So this is A, this is B. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ? ಈಗ ಇಷ್ಟ ಎ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು, ಬಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಗಿರುವ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇಡ್. So this shaded region represents A union B whole dash. So that is a Venn diagram for A union B whole dash. Now question number 4, that is A dash intersection B dash. A dash intersection B dash. First we will draw A dash and B dash. So this is set A, this is set B. So A dash ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ A ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, A dash ಹೇಳಿದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ A. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ A ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎ ಹೊರಗಡೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎ ಔಟ್ಸೈಡನ್ನು ಫುಲ್.
ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು, ಸರ್ಕಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು, ಬಿ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಆಗಿರುವ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಶೇಡು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಗೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಜನ್. ಎಗೇನ್ ಈ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಎಗೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ಎಗೇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಎರಡೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೀಜನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, so this one is A intersection, sorry, A dash intersection B dash. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಎರಡದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಉಳ್ದದೆರಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಯಾವುದದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ I will give it as homework. That is first one, A intersection B whole complement and A complement union B complement. Again ಇದು ಕೂಡ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ, ಹೌದಾ? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.